في إحدى قمام جبال الأطلس الكبير نواحي مدينة مراكش يتموقع أحد أهم المعالم العلمية بالبلاد. المرصد الفلكي لأوكيمدن معلمة علمية تعلن كل سنة عن جملة من الاكتشافات في المجال الفلكي، كما تساعد في بناء مستقبل عشرات الطلبة المغاربة الذين اختاروا استكشاف الفضاء الخارجي، اختاروا دراسة طبقات الأوزون والكواكب والنجوم والأجرام السماوية. لنتابع. في مراكش المدينة الحمراء، مهد العراقة والتاريخ وعنوان سياحي بامتياز، تنفرد جامعة القاضي عياض كلية العلوم السملالية بتخصص علم الفلك. هنا بهذه القاعة يجتمع عشرات الطلبة الذين اختاروا اكتشاف الفضاء الخارجي. اجتمعوا اليوم بالدكاترة المؤطرين لهم لتقديم بحوثهم. كانت الدراسة ديالي من بعد الباك كلها في كلية العلوم السملالية. خديت ليسونس ديالي وابخي درت الماستر نيت هنا وتبعت الدكتوراه. كنخدم على لا ميثودولوجي دو ليسباس مع لونيفرسيتي ديال تولوز. الدراسة ديالي متخصصة في لا ميثودولوجي دو ليسباس، يعني كندرس لي كوش ديال لونوسفير ديال لا تير. كندرس دو كوش اللي هي لونوسفير ولا تيرموسفير، دو كوش اللي كاينين في واحد لاتيتود ديفيرون، وكنشوف واش كاين شي كوبلاج اونتر لي دو، كاين شي كوريلاسيون اونتر لي دو. كنستعمل هنايا باش ندير هاد لي زيتود، كنستعمل لي دوني ديال اوكيمدن كاينين في لوبسيرفاتوار ديال اوكيمدن، و او ميم طون كنستعمل لي دوني ديال ساتيليت سوارم اللي ديجا ديفلوبي بار ساتيليت ديال ليغوب، وكنستعمل لي موديل اللي ديجا ديفلوبي بار ليكيب ديال ايغاب اللي انا ديجا انسكريا فيها في تولوز. وهذا الدومين هو تري امبورطون لحقاش كندرسوا لي زامباكت ديال لو سولاي، ديال ليميسيون ديال لي بارتيكول ديال لو سولاي على لاتموسفير تيرستر. في الوقت الذي اختارت فيه آمال دراسة طبقات الأرض، إيمان الطالبة بالسنة الثانية من السلك الدكتوراه تدرس تموقع المراصد الفلكية بالعالم. أنا je travaille sur la caractérisation des sites astronomiques في le monde arabe, plutôt في le monde entier, mais précisément في le monde arabe. Donc le travail d'Iana, il est dans le but de trouver le meilleur site في le monde arabe باش نقدروا نديروا فيه واحد لوبسيرفاتوار استرونوميك اللي يكونوا مشاركين فيه جميع الدول العربيه، زعما هذا هو الحلم ديالنا. دونك كنحاولوا نيتوديو لي سيت، كنحاولوا نيتوديو لاتموسفير او ديسو دو سيت. دونك كنحسبوا بزاف لي بارامتر، هاد لي بارامتر هما اللي كيخليو لينا الرؤيه تكون واضحه ولا غير واضحه. جميلة والتي قدمت بحثها باللغة الإنجليزية نظراً لارتباط دراستها بجامعة هارفارد الأمريكية، تدرس الكواكب خارج النظام الشمسي. أنا السوجي ديالي هو نتيدي لي زاتموسفير ديال لي زيكزوبلانيت. لي زيكزوبلانيت هما لي بلانيت اللي كاينين برا ديال لو سيستيم سولير، يعني كيدوروا على دوطخ ستار ماشي على لو سولي ديالنا. لو بوت هو نتيديو لي زاتموسفير ديالهم، لحقاش حنا كنعرفوا كاملين بان لا تيغ لي اون دونجي باسكو كاين الاحتباس الحراري، كاين مشاكل كثيره. دونك كنحاولوا نقلبوا على التراس دو في ايور، نشوفوا واش كاين ليكيد، واش كاين الماء تما سو فورم ليكيد، اولا واش كاينين لي كومبوزون شيميك تما بحال سي او 2 بزاف د الحوايج بحال الاكسجين اكسيتيرا. دونك انا كنحاول ايتيدي لي زاتموسفير ديال هاد لي زيكزوبلانيت. كنستعمل واحد لا ميثود اللي سميتها لا سبيكتروسكوبي دو ترانزيت. منين كيدوز لا بلانيت ديفون ليطوال ديالو، دونك في ديك اللحظه كنقدروا ناخذوا لي نوبسيرفيو داك لا بلانيت كوم سا. كناخذوا لي ميزور ديالنا، كنحاولوا نتراسيو لو سبيكتر ترانسميسيون ديالو، اي كوم سا كنحاولوا ابارتير دو سبيكتر ترانسميسيون كنقدروا اناليزيو داكشي اللي كاين تما، ونشوفوا واش كاينين شنو لي تيب ديال لي موليكول اللي كاينين تما، لابوندونس ديالهم اكسيتيرا. جامعة القاضي عياض تعد الجامعة الوحيدة التي تدرس تخصص علم الفلك بالمغرب، إذ تفتح لطلابها باباً جديداً نحو الفضاء. Donc la matière que j'enseigne au niveau de la faculté des sciences Semlelia, c'est au niveau du master 2, et j'enseigne la physique des plasmas. Alors la physique des plasmas, c'est la physique de la matière ionisée.
Et comme vous savez, 99% de la matière dans l'univers est constituée de plasma. Et donc, cette matière trouve sa place dans comme un master comme le nôtre, qui est un master d'astrophysique et d'astronomie. Alors, la thématique dont j'ai la charge au niveau de notre laboratoire, c'est la météorologie de l'espace. Donc, qu'est-ce que c'est que la météorologie de l'espace? C'est l'étude des événements solaires extrêmes qui peuvent impacter l'humanité. Alors, ils peuvent impacter l'humanité dans quel sens? Ils peuvent impacter l'humanité au niveau peut-être de sa santé. Ils peuvent impacter l'humanité au niveau de la technologie, comme on est devenu une société dite moderne et que nous avons absolument besoin d'équipements technologiques et que certains événements solaires extrêmes peuvent être très préjudiciables aux satellites, aux télécommunications, aux réseaux d'électrification sur Terre, au géopositionnement, et voilà. انتقلنا من جامعة القاضي عياض لنتوجه إلى أوكيمدن، فوسط هذه التضاريس الوعرة تتمركز معلمة علمية كبيرة، معلمة تعلن كل سنة عن جملة من الاكتشافات تهم عوالم الفضاء. رافقنا الدكتور بن خلدون ليحدثنا عن المرصد الفلكي أوكيمدن. Ce soir, donc, on est monté à l'observatoire. Comme vous l'avez vu, on est à 2700 mètres d'altitude sur la terrasse de la coupole principale de l'observatoire. Dans cette coupole principale, il y a le télescope que vous voyez là. C'est un télescope MID 16 pouces, c'est-à-dire qu'il a 40 cm de diamètre. Et il est équipé d'un instrument qu'on appelle spectrographe et qui sert à mesurer la variabilité des étoiles. Le métier d'un astronome, c'est d'observer le ciel et les étoiles, et essentiellement, évidemment, c'est le soir, ou plutôt la nuit, à part si on veut observer le soleil. Et donc les cibles sont diverses et diversifiées. Ici à l'observatoire, on a plusieurs programmes d'observation. Il y a les petits corps du système solaire, il y a les exoplanètes, et il y a, comme je viens de vous le dire, les étoiles variables, dont en fait l'intensité varie au cours du temps. Et la façon dont cette intensité va varier, elle va nous renseigner sur la vie de l'étoile. À l'observatoire, sont de 3 types. Les missions de maintenance, lorsqu'on a besoin de maintenir l'instrument, de nettoyer les télescopes, etc. Il y a les missions de réparation, lorsqu'effectivement il y a des pannes, chose qui arrive surtout à la suite quand il y a des orages. Et enfin, les missions d'observation à proprement dit et d'éducation, d'encadrement des doctorants. بعد زيارتنا الليلية للمرصد قررنا العودة في الفترة الصباحية لنتعرف أكثر على مكونات هذا الأخير، خصوصاً في ظل انخفاض درجات الحرارة بالمنطقة ووعورة الوصول إليها، الشيء الذي يصعب من مهمتنا هناك. وأنا خدام هنايا من 89 1989. بدينا ليتيد بواحد الكاميرا صغيرة باش نديتيكتيو هاد لو ليو، نعرفوا واش فالابل باش هاد الناس اللي كيجيو دابا. راه حنا دوزنا واحد 11 عام ديال ليكسبيريونس حتى عرفنا هاد البلاصه واش هي صالحه باش نحطوا لي تيليسكوب. عاد الناس بداو كيقراو هذوك لي دوني وبداو كيجيو دابا لي تيليسكوب. بدينا ليتيود هنايا في الاول بدينا بسميتو بدينا بهذيك موس بالتلسكوب ديال كلودين غينير، ومن بعد جات هذيك سميتو التلسكوب ديال اليونيفرسيتي، من بعد جات ديال كوريا، ودابا وصلنا ديال بلجيكا، وكاينه حتى ديال السعوديه.
دابا الناس بداو كيديروا الابحاث، وعندنا تقريبا التلاميذ ديال سميتو لي دكتورون ديال المغاربه هما اللي كيجيو لهنايا كيديروا البحث، كل واحد في الاختصاص ديالو. كاينين اللي خدامين في ترابيست، وكاينين اللي خدامين في موس ولي سبيكترو ولي كوريون تا هما. خالد البركاوي طالب بالسنة الثالثة من سلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض، جاء إلى المرصد ليستعين بمعطيات أحد التلسكوبات ليتم أبحاثه. هذا المشروع الأهمية ديالو هو البحث عن الكواكب خارج المجموعة الشمسية، وأيضا دراسة الكويكبات والمذنبات في المجموعة الشمسية. واختصاصي ديالي أنا في هذا المشروع هو البحث عن الكواكب خارج المجموعة الشمسية، ومنهم نيت هو داك النظام اللي تلقى اللي سميتو ترابيست 1 هو داك المشروع، وترابيست نور ساهم في هذا الاكتشاف هذا. في الجهة المقابلة وبالتحديد بالتلسكوب موس الذي جرى تثبيته في المرصد بشراكة مع جمعية سويسرية وأخرى فرنسية، تجلس كلودين غونيغ عالمة فلك فرنسية جلست لتتأكد من معطيات هذا الأخير. On a installé ce télescope pour faire de la recherche d'astéroïdes ou de comètes ou tous les petits objets qui bougent dans le ciel. On est installé ici maintenant depuis 2010-2011 et on observe presque toutes les nuits qui sont claires ici à Lucaimeden. Sur le côté gauche, on voit les astéroïdes qui ont été mesurés pendant la nuit dernière. Donc il y a à peu près 1600 astéroïdes qui ont été mesurés durant la nuit. Et on a fait un traitement qui a séparé les astéroïdes connus des inconnus. Et sur les astéroïdes inconnus, il reste à peu près 80 astéroïdes inconnus. Et donc maintenant, je suis en train de valider ou d'invalider les objets qui sont inconnus. Donc on voit ici un objet qui se déplace. Donc on voit que c'est bien une étoile. Et donc je vais la valider. Et donc l'objet suivant apparaît. Donc on voit qu'il est correct. Je le valide aussi. Et donc j'en ai à peu près 80 à valider de suite. Ensuite, ces mesures seront envoyées au Minor Planet Center aux États-Unis, qui va les enregistrer comme étant des nouveaux astéroïdes. Et ça pourrait aussi être une comète si le hasard voulait que ce soit une petite tache floue au lieu qu'une petite tache nette. On a fait déjà d'importantes découvertes ici à Lucaimeden. On a découvert déjà 4 comètes, dont une porte mon nom puisque j'ai pu reporter directement le fait que c'était une comète. Et récemment, il y a à peu près 1 mois ou 2 mois de ça, il y a un astéroïde qui est passé très très près de la Terre, qui a été découvert ici en 2017 à Lucaimeden. C'est l'astéroïde 2017 YE5. Et comme il s'est rapproché très très près de la Terre, les gros observatoires dans le monde entier ont pu faire des observations bien bien précises et ils se sont rendus compte que c'était un astéroïde double. De mon côté, j'y passe très peu de temps parce que c'est un peu loin de chez moi. Donc on essaie de venir au moins une fois par an, une semaine, pour faire l'entretien du matériel, réparer ce qui est un peu cassé, changer les appareils qui seront plus tout à fait performants ou plus récents ou des choses comme ça. J'essaie de venir une ou 2 semaines par an au Maroc pour faire l'entretien. في السنة الماضية أعلن المرصد عن اكتشاف كبير يتعلق الأمر ب7 كواكب خارج المجموعة الشمسية، ومنها 3 كواكب صالحة للعيش، ليعتبر بذلك المرصد من أهم المحطات في هذا المجال. Nous avons donc déposé un projet de création d'un observatoire. Et à l'époque, je me suis moi-même spécialisé dans la thématique de prospection et de qualification de sites astronomiques pour qu'on puisse avoir assez de données scientifiques pour convaincre la communauté internationale de la qualité du site pour qu'on puisse générer de la coopération internationale et du financement international. Et donc la stratégie s'est révélée gagnante, puisque après avoir soutenu ma thèse d'État, après avoir publié quelques articles sur la qualité du site,
le projet a commencé à prendre de l'importance. Donc j'ai décidé de rejoindre l'université de Marrakech pour des raisons personnelles, mais aussi pour se rapprocher de l'observatoire de Loukaïmden. Donc j'ai quitté Rabat et j'ai rejoint l'université Qadayad en 1992, d'abord comme chercheur associé ou détaché, et après j'ai eu un poste à l'université Qadayad, et à partir de là, nous avons pu, avec quelques collègues, créer un laboratoire d'astrophysique et un laboratoire de physique des hautes énergies et astrophysique. Donc ce laboratoire a beaucoup servi le projet de création de l'observatoire, puisque en même temps que de créer le laboratoire, nous avons décidé de faire augmenter la communauté d'astrophysiciens marocains, et donc la formation était nécessaire. Et nous avons donc démarré une formation de 3e cycle, avec une école doctorale d'astrophysique, mais aussi un master d'astrophysique et de physique des hautes énergies. Et donc ce master a permis de former d'abord des étudiants pour le doctorat, et ensuite il y a eu des doctorants qui se sont inscrits, et nous avons donc pu développer plusieurs thématiques autour, à fur et à mesure que l'observatoire prenait de l'importance. En 2007, donc beaucoup de temps après, l'université Qadayad a décidé officiellement d'adopter ce projet de création d'un observatoire. En fait, bien avant, mais je précise que la date 2007, c'est en fait l'inauguration de la construction qui avait commencé 3 ou 4 ans avant des locaux de l'observatoire. Et donc 2007, nous avons inauguré l'observatoire, et en 2009, il y a eu la nomination du directeur de l'observatoire, et ensuite, il y a eu plusieurs projets. Alors à l'époque, il n'y avait que la tour principale sur laquelle nous sommes actuellement, avec sa coupole. Mais donc après son inauguration officielle, nous avons pu générer beaucoup de coopération. En commençant, je vais commencer dans l'ordre chronologique, en commençant par le projet MOS, pour Moroccan Oukaïmeden Sky Survey, que vous voyez tout au fond, là-bas, la petite coupole en métal. Et c'est un projet en coopération avec une astronome française qui s'appelle Claudine Riner, qui était propriétaire du télescope, et de la Société jurassienne d'astronomie, une société suisse, qui a pu nous aider à acquérir la coupole de ce télescope-là. Et donc nous avons monté une coopération tripartite, en plus d'un mécène privé, Omar Hilla, qui est président directeur général de Atlas, la société Atlas Golf Marrakech, qui a beaucoup aidé pour la construction des murs et la logistique pour ce projet-là. Donc en fait, c'est une coopération avec 4 parties, et ça s'est révélé très, très gagnante, très intéressante, puisque maintenant l'observatoire de Loukaïmden est classé parmi les 10 meilleurs, toujours depuis, en fait il est maintenant 7e en termes de nombre de mesures envoyées à un centre de traitement qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle le Minor Planet Center, et qui récolte les données de tous les observatoires qui se trouvent autour du monde, et qui les archive et qui regarde si des couvertes sont récentes ou pas. Avec le projet MOS, il y a une équipe américaine qui est venue, que nous avons rencontrée lors d'un congrès scientifique, et qui a été intéressée par le site pour installer une expérience qui s'appelle Renoir, et que vous pouvez voir, c'est les 2 coupoles, où il y a des instruments de mesure sous les coupoles. Et donc, ça concerne ce qu'on appelle maintenant la météorologie de l'espace. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on observe les hautes couches atmosphériques, qu'on appelle ionosphère, parce que c'est une atmosphère chargée en particules chargées, et en suivant leur mouvement, on peut prévoir ou déduire l'évolution de l'action du Soleil sur les hautes couches atmosphériques.
donc ensuite, il y a eu en même temps, presque en même temps, l'installation de deux projets avec l'université saoudienne du roi Abdelaziz à Jeddah. Ils sont venus installer un télescope lunaire. Donc, le télescope lunaire pour l'université saoudienne, c'était essentiellement pour suivre les lunaisons. Mais pour nous, c'était pour observer la Lune d'une façon un peu plus précise et particulièrement pour ce qu'on appelle les flashs lunaires. Il y a eu l'installation du projet avec la Corée du Sud, et qui ont installé un télescope très performant, surtout avec une monture qui est très rapide et qui permet d'aller suivre le mouvement des satellites et le mouvement aussi de ce qu'on appelle les sursauts gamma, qui sont importants pour la physique fondamentale à comprendre. Ensuite, en 2016, nous avons installé une autre coupole, c'est la coupole trappiste que vous voyez là en bas, et qui est destinée à la thématique exoplanète. مرصد أوكيمدن حقق قفزة نوعية في السنوات العشر الأخيرة، خصوصاً بفضل اكتشافاته المهمة، ما جعله يتصدر كبريات المجلات العلمية العالمية المتخصصة. غير أنه حسب الساهرين عليه فمجال الفلك لم يصل بعد إلى المستوى المرجو بالمغرب. On peut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous allez dire quelques problèmes, mais en fait, il y a beaucoup de problèmes. Lorsqu'on veut réaliser un projet d'une envergure importante à partir d'une structure telle que l'université, telle qu'elle existe en ce moment, et telle que surtout les lois existent en ce moment. Alors, le principal problème, et qui est commun à tous, c'est la gestion financière. Évidemment, le principal problème, c'est le financement d'abord. C'est trouver de l'argent pour qu'on puisse acheter du matériel, pour qu'on puisse l'installer, etc. Mais même quand on arrive à avoir des contrats de recherche et donc de générer des rentrées d'argent, pour pouvoir les dépenser, la procédure est très lourde et n'est pas adaptée aux programmes de recherche scientifique qui ont besoin d'une rapidité d'exécution, qui ont besoin d'une fluidité de financement qui puisse leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a une autre problématique inhérente à nous-mêmes, à cette spécialité, c'est que nous commençons à manquer d'une façon cruelle de ressources humaines. C'est-à-dire que les spécialistes en la matière, qui commencent maintenant à se former, ne sont en général pas recrutés pour l'observatoire ou pour le laboratoire. Pour vous donner un exemple, au sein de ce laboratoire, il y a eu 2 départs en retraite qui n'ont jamais été remplacés jusqu'à présent. Et donc les ressources humaines, c'est quelque chose qui commence à nous poser réellement problème. Je passe sur le fait que l'observatoire lui-même, en tant que structure, il n'a pas réellement de structure administrative. مشاكل عديدة تلك التي يحاول المسؤولون عن المرصد الفلكي أوكيمدن أن يجدوا لها حلاً، غير أن الطلبة كذلك لم يجدوا إجابة على سؤالهم المحوري. المشكل اللي كاين حاليا وكنتمناو يعني يحلوه انه يعني هذا مجال ديال علم الفلك كيتواجد غير في المغرب، ماشي في المغرب، في جامعات قاضي عياض بوحدها في مراكش، ماشي في كل شيء، يعني غير في الماستر، يعني ما كاينينش دي ماتيير اللي كتقراو على الاستروفيزيك في لا ليسونس ولا في الجامعات اخرين، ما كاينش. يعني انا اللي كنشوف يعني الانسان الا خدا شي دبلوم هنا في الاستروفيزيك صعيب يعني يلقى شي خدمه حاليا، ولكن كنتمناو يتبدل يعني الوزاره ولا هذوك اللي مكلفين يعني بهاد ليدوكاسيون يونيفرسيتير يعني يبدلوا، يعاود يندمجوا، يعني يدخلوا هاد الاستروفيزيك كوم اون ماتيير بحال الاخرين، وديك الساعه ان شاء الله راه بيان سور غتكون خدمه.
مدير المرصد الفلكي يرى أن هذا الأخير لم يرق بعد إلى المستوى الذي يتمناه مقارنة مع دول متقدمة. Les problèmes dont on souffre et qui risquent d'être encore plus importants dans les années à venir si on veut maintenir l'acquis de cet observatoire. Maintenant, il y a 5 coupoles, il faut les faire marcher. Et notre ambition n'est pas seulement de maintenir cet acquis, mais de donner encore une dimension plus grande à l'observatoire. Donc, sans résoudre ces 2 problèmes essentiels, les ressources humaines d'abord, qui est un problème très freinant pour l'instant, et la gestion financière, la fluidité du financement attribué à la recherche d'une façon générale, nous ne pouvons pas nous mettre au standard des instituts de recherche tels qu'ils sont connus à l'international.